નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ બુલેટ બ્રેકિંગ સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। મહત્વના સમાચારોથી શરૂઆત કરવી છે। ગુજરાત ભાજપના કમલમ કાર્યાલયમાં કાર્યશાળા ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરુણ ચુગની અધ્યક્ષતામાં બેઠક મળી, જેમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલ ઉપસ્થિત રહેશે। બાબા સાહેબ આંબેડકર સન્માન અભિયાનને લઈને આ કાર્યશાળાનું આયોજન કરાયું છે। 14 થી 24 એપ્રિલ સુધી બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિવિધ કાર્યક્રમો પણ યોજાશે। કાર્યશાળામાં શહેર પ્રમુખો, ધારાસભ્યો, સાંસદો ઉપસ્થિત રહેશે। પ્રદેશ હોદ્દેદારો સહિતના પદાધિકારીઓની પણ હાજરી જોવા મળશે। આગામી કાર્યક્રમોને લઈને પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે। 13 तारीख को स्वच्छता अभियान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की देश भर में जितनी प्रतिमा हैं, स्थान है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 14 तारीख को सुबह हर बूथ पर और हर प्रतिमा के पास पुष्पांजलि माल्यार्पण करने का कार्यक्रम पार्टी करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजप बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान अभियान योजશે। કમલામાં તે અંતર્ગત અભિયાનની કાર્યશાળા યોજવામાં આવી। 13મી એપ્રિલે બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુ પર સ્વચ્છતા અભિયાન, 14 એપ્રિલના રોજ બાબા સાહેબ પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ अर्पित कराशे, तो 15 થી 25 एप्रिल दरमियान दरेक आंबेडकर अंगेना व्याख्यान योजाशे। बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत रत्न कांग्रेस द्वारा न आपवामां आव्युं हो तेवुं जणावायुं। संविधान और अंबेडकर जी के बारे में कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपमानित करती है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो 370 फिर से लग जाएगी। और यही राहुल गांधी जो एक झूठ की मशीन है और पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है, उनका इंडी गठबंधन ये झूठ की कलपुर्जे हैं। ये लोग गुजरात में आकर कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग की बहुत बात करना चाहता हूँ। 57 साल केंद्र में सत्ता में रहे, पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, संविधान के सशक्तिकरण, दलितों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किसने आपको रोका था? भाजपा बाबा साहेब आंबेडकर सम्मान अभियान पर कांग्रेसना प्रहार। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए भाजप सामे प्रहार करता कह्युं कि भाजपने लांबा समय बाद बंधारण याद तो आव्युं। भाजप बंधारण मुजब शासन चलाववा मांगे छे तेनो खुलासो करे। ना छूटके एमने संविधान याद आव्युं छे। संविधानना एक पण सिद्धांतोनुं पालन नहीं कर्युं, संविधान प्रमाणे छड़ेचोक उल्लंघन कर्युं। कांग्रेस पक्षना राष्ट्रीय नेता, जन नेता, लोकसभा में प्रतिपक्षना नेता सन्माननीय राहुल जी और समग्र कांग्रेस पक्ष बाबा साहेबना सिद्धांतों पर संविधान बचाववा माटे अડીખમ योद्धानी जेम एक कांग्रेस जन आ दिशा में काम कर्युं अने एना कारणे भाजपाने पोताने अचानक याद आव्युं छे के संविधाननी वात करवी पड़शे। लोको भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षने लईने मोटा समाचार मळी रह्या छे। टूंक ज समयमां बीजेपीना राष्ट्रीय अध्यक्षनुं नाम जाहेर थशे। बीजेपीना एससीना मोर्चाना राष्ट्रीय अध्यक्षे मोटुं निवेदन आप्युं। टूंक समयमां ज भाजप नाम जाहेर करशे तेवुं लालसिंह आर्यए जणाव्युं। कह्युं कि अमारी स्थिति कांग्रेस जेवी नथी। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी पूरे प्रोग्राम चला रही है। हमारा ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है 5 लोग बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो हर बूथ से, हर मंडल से, हर जिले से और हर प्रदेश से कार्यकर्ता तय करता है। बहुत शीघ्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय होंगे। ये हमारा पार्टी का नेतृत्व है राष्ट्रीय, वो तय करता है। जिला प्रमुखोनी पसंदगी माटे कांग्रेस पण भाजपना रस्ते चाली रह्युं छे। 50 वर्षथी नीचेना जिला प्रमुखोने पसंद करवामां आवशे। आगामी 15 અને 16 એપ્રિલે રાહુલ ગાંધી ગુજરાત આવશે, જેમાં નવા જિલ્લા પ્રમુખોની પસંદગી પ્રક્રિયા મોડાસાથી શરૂ કરાશે। નવા જિલ્લા પ્રમુખોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંગે માર્ગદર્શન આપશે। જિલ્લા પ્રમુખે સંગઠનનું કામ કરેલું હોવું જોઈએ। केन्द्रीय गृह राज्य प्रधान नित्यानंद राय सूरतनी मुलाकाते। सूरतना सचिन खाते बिहार दिवस निमित्ते कार्यक्रम में हाजरी आपशे। सूरतना अठवा लाइन्स स्थित सर्किट हाउस खाते पत्रकार परिषद योजी गुजरात और सूरतनो आभार व्यक्त करवा आव्यो छुं तेवुं जणाव्युं। गुजरातनी धरती पर बिहारीओनुं सन्मान छे। सबसे पहले तो मैं गुजरात और सूरत को धन्यवाद देने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं, अभिनंदन करने के लिए आया हूं कि बिहार के लोगों को गुजरात की इस पुण्य भूमि पर
अच्छा जीवन जी सके, उनकी उन्नति हो, इसके लिए कर्म भूमि के रूप में बिहारियों का यहाँ जो सम्मान है, 74 का आंदोलन जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था, जिस समय कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र की गला घोट दिया गया था। રાજકોટની સમર્પણ હોસ્પિટલમાં બોગસ મેડિક્લેમ કેસ સામે આવ્યો। ગાંધીગ્રામ પોલીસે ડોક્ટર સહિત 5 આરોપીઓને ઝડપ્યા છે, જેમાં મયુર છુછાર, ડોક્ટર અંકિત કથાણી અને ભાવિક માંકડની ધરપકડ કરાઈ છે। સાથે જ હિતેશ રવૈયા અને હિમાંશુ રાઠોડની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે। દર્દીનું પેરાલિસિસના નામે મેડિક્લેમ પાસ કરાવવાનું કાવતરું હતું। 40 લાખમાંથી થેરાપિસ્ટ ડોક્ટરને 10 લાખ રૂપિયા મળવાના હતા। અત્યારે હાલ તપાસ ચાલી રહ્યા છે, જેમાં ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમના પેપર્સ છે, એમાં હોસ્પિટલની એક અલગ ફાઇલ અને જે ક્લેમ કરનાર વ્યક્તિ છે મયુર, એના દ્વારા એક અલગ ફાઇલ, એ રીતે બે અલગ અલગ પ્રકારની ફાઇલ રજૂ કરવામાં આવેલી છે। જેમાં એક ફાઇલમાં આ મયુરને ડાબા ભાગમાં પેરાલિસિસ હોય અને એક ફાઇલમાં જમણા ભાગમાં પેરાલિસિસ હોય, એ પ્રકારની વિગત છે। તો આ બાબતની તપાસ હજી ચાલુ છે। ડોક્ટર અંકિત અગાઉ કોઈ આવા બોગસ મેડિક્લેમ પાસ કરાવી ચૂક્યા છે કે એ બાબતની તપાસ હજુ ચાલુ છે। આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને એના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। સુરતમાં લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની ચૂંટણીમાં ભૂકંપ આવ્યો છે। પરિવર્તન પેનલના 5 સભ્યો તૂટી યેશા કોન્ટ્રાક્ટરને સમર્થન જાહેર કર્યું છે। કનૈયા કોન્ટ્રાક્ટરની સ્ટેડિયમ પેનલ સામે તૂટી ગયેલી પરિવર્તન પેનલ જોવા મળી। પરિવર્તન પેનલના ઉમેદવારોએ હવે બાયો ચડાવી છે। પેનલમાં સમાવતા અન્ય સભ્યોએ યેશાને સમર્થન જાહેર કર્યું છે। દીપક સેવક સહિત 5 સભ્યોએ યેશાને સમર્થન આપ્યું છે। બોટાદમાં મારામારીની ઘટનાનો વધુ એક વીડિયો સામે આવ્યો છે। મહિલાઓ સહિત 10થી વધુને ટોળાએ જાહેરમાં મારામારી કરી હતી। લાકડીઓ અને પાઇપ વડે મારામારી કરતા દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે। બોટાદ શહેરના હરણકુઈ વિસ્તારમાં ગઈકાલે આ ઘટના બની હતી। પોલીસ ફરિયાદની દાજ રાખી અને મારામારી કર્યાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસે 5 મહિલાઓ સહિત કુલ 12 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી છે। વેરાવળમાં હનુમાન જયંતીની શોભાયાત્રાને લઈને વિવાદ થયો છે। શોભાયાત્રામાં માત્ર એક ડીજેની મંજૂરી હોવાથી બબાલ થઈ વિવિધ સંસ્થાઓ 2017થી શોભાયાત્રાનું આયોજન કરે છે। પોલીસે મધ્યસ્થી કરી અને મામલો થાળે પાડતા ફરી શોભાયાત્રા નીકળી હતી। 2017થી 3 ડીજેની મંજૂરી લેવાતી હોવાનો હિન્દુ સંગઠનોએ દાવો કર્યો। પીઆઈ અને સંગઠનના પ્રમુખ દ્વારા શોભાયાત્રા શરૂ કરાવાઈ હતી। કચ્છમાં અસામાજિક તત્વના દબાણો પર દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરી અને માહિતી આપી છે। અનેક ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીના દબાણ પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું છે। ગેરકાયદે ખનન, લૂંટ અને હુમલાના કેસમાં આરોપી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી। કચ્છમાં અસામાજિક તત્વોના દબાણ દૂર કરાયા છે। લાકડિયાના પ્રવીણ વેલજીભાઈ કોલીના દબાણ दूर कराया। आरोपी विरुद्ध दारू सहित आश्रे 25 गुनाओ दाखल छे। आरोपीए गौचरनी जमीનમાં ગેરકાયદે દબાણ કર્યું હતું। રહેણાંક માટે મકાન બનાવેલ જે જાતે જ તોડી પાડ્યું। અમદાવાદમાં ફરી અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે। વેજલપુરમાં અરવલ્લી સોસાયટી પાસે નબીરા બેફામ બન્યા છે। એકતા मैदान પાસે વાહન ચાલક નબીરાઓનો આતંક જોવા મળ્યો છે। 3 શખ્સોએ પૂર ઝડપે ગાડી ચલાવી બૂમો પાડી હેરાન કર્યા હતા। સમજાવવા ગયેલા સોસાયટીના સભ્યોને પણ માર માર્યો હતો। જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપ 16મી એપ્રિલે ડીડીઓ વિરુદ્ધ આવેદન આપશે। જિલ્લા ભાજપ આગેવાનની અધ્યક્ષતામાં આ આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે। જૂનાગઢ ડીડીઓ નીતિન સાંગવાન મનસ્વી વર્તન કરતા હોવાના આક્ષેપ છે। ડીડીઓ કેટલીક કડક કામગીરી કરતા સરપંચો પદાધિકારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। જ્યારે આ નીતિન સાંગવાનની વિરુદ્ધમાં એક આવેદનપત્ર આપવાનું છે, ત્યારે હું જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી, એસપી શ્રી અને આઈબી વિભાગને મારી ખાસ વિનંતી છે કે આ ડીડીઓ દ્વારા એમના નીચેના ડેપ્યુટી ડીડીઓ અને નિયામક શ્રી અને 99 તાલુકાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રીને સખત આવેદનપત્રની અંદર કોઈ કર્મચારી
કોઈ પદાધિકારી ન જોડાય, ન આવું કરે, પોતાની વાત રજૂ ન કરી શકે. લોકશાહી દેશની અંદર સતત દબાવવાના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, એટલા માટે એમની કોલ ડિટેલ એમના ઉપર આઈબી વિભાગ સતત નજર રાખે. અને હું આપ સૌને પણ વિનંતી કરું છું કે આ મુદ્દો માત્ર જુનાગઢ પૂરતો છે. જુનાગઢ બનાવટી હથિયાર લાયસન્સ અંગે એટીએસ એક્શનમાં છે. ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યોમાંથી નકલી હથિયાર લાયસન્સ મુદ્દે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એટીએસ દ્વારા 16 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગરમાંથી 12 અને અમદાવાદમાંથી 4 આરોપીઓ ઝડપાયા છે. એટીએસે નાગાલેન્ડથી શૌકત અલીની ધરપકડ કરી છે. શૌકત અલીની હરિયાણામાં હથિયારની દુકાન છે. બોગસ લાયસન્સ કૌભાંડનો માસ્ટર માઇન્ડ પણ છે. આર્મ્સ એક્ટ અને બીજી સેક્શનો આધારે એરેસ્ટ કરવામાં આવેલ છે. આમ કુલ મળી અત્યાર સુધી 40 ઇસમોની આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને 29 હથિયાર અને 975 રાઉન્ડ રિકવર કરવામાં આવેલ છે. જેમાં એક આરોપી શૌકત અલી જે મુખ્ય આરોપી છે, જેનું ગન હાઉસ છે નૂહની અંદર હરિયાણા ખાતે, એની પણ અટક કરવામાં આવેલ છે. જેને એરેસ્ટ નાગાલેન્ડ દીમાપુર ખાતેથી એરેસ્ટ કરી એના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ માંગી અત્રે લાવી અત્રે એરેસ્ટ કરી અને વધુ રિમાન્ડ ઉપરની પ્રોસેસ ચાલુ છે. સુરતમાં 118 રત્ન કલાકારોને ઝેરી અસર થઈ હતી. કાપોદ્રા પોલીસે આરોપી નિકુંજની ધરપકડ કરી છે. મોબાઈલ ડેટાના આધારે કાપોદ્રા પોલીસે પકડ્યો છે. આરોપીએ 12 દિવસ પહેલા રૂપિયાની ચૂકવણી કરી હતી. મેડિકલ સ્ટોરમાં રૂપિયાની ચૂકવણીથી પોલીસને સફળતા મળી. સરથાણા વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોરના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. સીસીટીવીમાં આરોપી નિકુંજ સેલ્ફોસની દવા લેતા કેદ થયો. આરોપી નિકુંજે મિત્ર પાસેથી 8 લાખ રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા. લોન ન ચૂકવી શકતા આરોપીએ આપઘાતનો विचार કર્યો હતો. वारदात ऐसी है कि इसने अपने फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग का काम करता था. ईबे और इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बेचने का काम करता था और इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था तो इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार. तो इसके तहत इसने ये कदम उठाया कि मैं अपनी जान दे दूंगा और ये सेल्फोस का पैकेट इसमें 31 मार्च को सूरत से किसी शॉप से यहाँ पे कापोद्रा में ही खरीदा था. અંકલેશ્વરના સાઈ ગોલ્ડનમાં દંપતીએ આપઘાત કર્યો છે. ઘર કંકાસને કારણે દંપતીએ 7મા માળેથી છલાંગ લગાવી દીધી. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદના રખિયાલમાં પોલીસ કર્મચારીઓને ધમકીનો મામલો, જ્યાં પોલીસે કડવા ગેંગના મુખ્ય લીડર મોહમ્મદ સરવર ઉર્ફે કડવાને ઝડપી પાડ્યો છે. ફરાર આરોપીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કલોલ નજીકથી ઝડપ્યો છે. 18 ડિસેમ્બર 2024ની રાત્રે રખિયાલમાં ઘટના બની હતી. અગાઉ પોલીસે 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ઝડપાયેલા આરોપીઓના રિકન્સ્ટ્રક્શન સમયે જનમેદની ઉમટી હતી. આરોપી સામે ગુજસીટોક સહિત 16થી વધુ ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. આ ગુનાનો મુખ્ય સૂત્રધાર સરવર ઉર્ફે કડવો આ બનાવ બન્યા બાદ છેલ્લા 4 મહિનાથી તે ત્યાંથી ભાગી જઈ અને યુપીના અલીગઢમાં, પંજાબ, દિલ્હીના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં નાસ્તો કરે છે, જેને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કલોલ ખાતેથી પકડી પાડવામાં આવેલ છે. કામરેજમાંથી પસાર થતી કેનાલમાં પાણી બંધ થતા વિરોધ સામે આવ્યો છે. રાધનપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનાલમાં પાણી બંધ થતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. ચાંગા કેનાલ પર પહોંચી ખેડૂતોએ પાણી ચાલુ કરવા માટેની માંગ કરી છે. શિરવાડા, જાખેલ, વરસડા, રૂવેલ સહિતના ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. એક આજુબાજુના ગામડાને પાણી નથી. ચારવાડા, શિરવાડા, જાખેલ, મોડલા, પાદર, ધોટાડાને પાણી મળતું નથી અને ઢોરાને ઘાસચારો અત્યારે હુકાવા મળ્યો છે. ઢોરા પશુપાલનને માથે જીવન છે. ખેડૂતને એવો ત્રાસ છે કે પશુપાલન ન હોય તો માણસ ન હોય અને અનાજ પર તો રહેવા ખાવા અનાજ ન રહે. અમારી નર્મદા વિનંતી સાહેબ, પાણી વગેરે અમારા ઢોરા અમે બધું અત્યારે વખો છે ઉનાળાનો. અમારે વધારે તો તમે ના આલો, પણ 1 મહિનો પાણી અમે નર્મદા વિનંતી કરી તમને કહેશો 1 મહિનો પાણી આલો. ના કે અમારા ગામ શિરવાડાના ખેડૂતો, તમામ ખેડૂતોને ખૂબ વખો, આજુબાજુ ગામના બધા લોકોને વખો છે. તો સાહેબ આટલી અરજી કરે છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ વાવના માલસણમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ છે. કેનાલમાં પાણી બંધ થતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ વધી છે. ખેડૂતોએ ભેગા થઈ કેનાલમાં યજ્ઞ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. માલસણની બ્રાન્ચ કેનાલમાં ખેડૂતોએ યજ્ઞ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો. કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેનાલમાં પાણી બંધ થતા ઘાસચારાની તંગી ઊભી થશે. વિરોધ કરી ખેડૂતોએ કેનાલમાં પાણી આપવાની માંગ કરી છે. ખેડૂતોની વેદના તરીકે આ ખેડૂતો ભેગા થયા છે. આમાં કોઈ પણ આગેવાન હોય, કોઈ પણ હોય, દરેક ખેડૂત તરીકે છે. કોઈ પક્ષ તરીકે નથી આવ્યા. અને સરકારને એમ કહેવાનું માગે છે કે જો પેલું પાણી આલ્યું એ પાણી બંધ ન કર્યો તો સારું હતું, અથવા પાણી ચાલુ રાખ્યો હતો. અત્યારે ખેડૂતો એક ખેડૂત 10 થી 20,000નો ખર્ચો કરીને બેઠો છે, એને બીજું પાણી મળ્યો નથી. અને 31 જાણે આ પાણી સતત બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એનાથી ખેડૂતોને કરોડો નુકસાન છે, લાખો. હાલ ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. મોટા ભાગના ખેડૂતોને ઉનાળુ પાક પાણીના કારણે લઈ શકાતો નથી. ત્યારે જૂનાગઢ તાલુકાના બાદલપુર નજીક આવેલ ઓજત 2 ડેમ હજુ પણ 75% જેટલું ભરેલો છે. 850 હેક્ટર જમીન વિસ્તારમાં ડેમની કેનાલ મારફતે પિયત માટેનું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે. કુલ 5 ભાગમાં પાણી આપવાનું નક્કી થયું હતું. અમારા ઓજત ડેમનો બહુ મોટો જબરદસ્ત ફાયદો છે. આ વિસ્તારના બાદલપુર, પ્રભાતપુર, બગડુ, રામપરા, આનંદપુર, જુનાગઢ તાલુકો, વંથલી તાલુકો તેમજ મેંદરડા તાલુકો, 3 તાલુકાના લોકોને આનો સિંચાઈનો લાભ મળશે. ત્યાર સિવાય આ ઓજત 2 ડેમની કેનાલ આવતા અમારે હજારો હેક્ટરોમાં ઈટ ઉનાળાના પાકી રહ્યા છે. રોજી રોટી અમારી પણ આમાં ચાલી રહી છે. મજૂરો, ખેડૂતો પણ બહુ ખુશ છે. અને બીજા નંબરમાં કે અમારે આ પીક થતા ઉનાળો અમારે કોઈ બોલો ડૂબકા થતો નથી. સુખનો ઓજત 2 સિંચાઈ યોજનામાં હાલ આપણે કેનાલ ચાલુ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં આપણે અંદાજિત 850 હેક્ટરમાં 5 પાણ માટેનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જે અંતર્ગત જુનાગઢ તાલુકો, વંથલી તાલુકો અને મેંદરડા તાલુકાના ગામોને સિંચાઈનો લાભ આપવામાં આવેલ છે. અમદાવાદના તળાવ 12 મહિના પાણીથી ભરેલા રહે તે માટે મનપા દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તમામ તળાવને એસટીપી પ્લાન્ટથી કનેક્ટ કરાશે, જેથી ઉનાળામાં પણ તળાવમાં પાણી ભરેલું રહે. પરંતુ ઉનાળાની શરૂઆત થતાં અમદાવાદના તળાવોમાં પાણી જોવા મળ્યું નથી. ઉનાળાની ગરમીમાં તળાવો ખાલી થઈ ગયા છે, જેનું કારણ એ જ છે કે એસટીપી પ્લાન્ટની વાતો માત્ર કાગળ પર જ રહી છે. વોટર સપ્લાય એન્ડ સુએજ ટ્રીટમેન્ટ કમિટીના ચેરમેન દિલીપ બગડિયા અને એમનું કહેવું છે કે અત્યારે માત્ર શહેરના 3 થી 4 જેટલા તળાવમાં જ એસટીપી પ્લાન્ટ કનેક્ટ કરવાની યોજના શરૂ કરાઈ છે. તળાવોની વાત કરીએ તો તળાવોમાં આપણે કોઈ જગ્યાએ 1 MLD 2 MLD એવી રીતે આપણે પ્લાન્ટો કરવાનું ચાલુ કરેલું છે. એવી રીતે અત્યારે શરૂઆત કરીએ તો સોલા છે, ગોતા છે, જે ગેરતપુર છે, ગેરતપુરમાં આપણે 10 MLDનો કર્યો છે, સોલામાં 30 MLD કર્યો છે. ત્યાં આજુબાજુના જે બધા તળાવો છે એને અમારી પાણી ભરશું. આપણે આવનારા દિવસોમાં જે ઘુમા છે, ઘુમા પણ એસટીપીનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. ત્યાં 10 MLDનું પ્લાનિંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એવી રીતે અસારોમાં અત્યારે હાલ કામ ચાલુ છે 2 MLDનું. એવી અમરેલી જિલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જાહેર હરાજીમાં હાલ ચણાના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. ટેકાના ભાવ કરતાં ચણાની જાહેર હરાજીમાં ભાવો પોષણક્ષમ મળી રહ્યા છે, જેને કારણે ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. સરકારે ટેકાનો ભાવ 1130 નક્કી કર્યા, પણ હજુ ખરીદી શરૂ કરી નથી. ત્યારે જાહેર હરાજીમાં 1050 થી 1351 સુધીના ભાવ ખેડૂતોને ચણાના મળી રહ્યા છે. કાબુલી ચણાના 1900 થી 2100 જેટલા ભાવો મળી રહ્યા છે. ખેડૂતોને સારા ભાવ મળતા ખુશીનો માહોલ. ₹1130 ભાવ જાહેર કરેલા, તેના કરતા અત્યારે માર્કેટમાં 1150 સુધી 3 નંબરના પૈસા મળી રહે છે. એટલે સરકારશ્રીમાં માલ નાખવાની જરૂર રહેતી નથી અને બજારમાં સારા ભાવ છે અને હજી ભાવ વધવાની શક્યતા હોય એવું દેખાય છે. અને આ વર્ષે ઉત્પાદન ઘણું હોવા છતાં પણ માર્કેટમાં ચણાના ભાવ બહુ સારા રહ્યા છે. આજે 3 નંબર અને 5 નંબરના ₹1150 સુધીના ભાવ થાય છે અને સફેદ ચણાના 2000 સુધી પહોંચી ગયેલા ભાવ છે. ટેકાના ભાવ કરતા આ વર્ષે સરેરાશ જે ટેકામાં પેરામીટર પ્રમાણે ચણા જતા હોય છે, એ ચણાના ભાવ ખુલ્લા માર્કેટની અંદર અત્યારે ₹25-50 પ્લસ હોય છે. એટલે ટેકાના ભાવ સારા હોવાના કારણે ખેડૂતો ટેકાને બદલે ખુલ્લી હરાજીમાં ચણા વેચાણ કરે છે. અમરેલીમાં અત્યારે દેશી ચણા છે ₹1250 સુધી જતા હોય અને જનરલ જે બધા બિનહથિયારી પીએસઆઈની ભરતીને લઈને મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. 472 જગ્યા માટે આવતીકાલે લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
અમદાવાદ, વડોદરા, સુરતમાં લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. કુલ 340 જેટલી શાળાઓમાં પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 1.2 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. 8,000થી વધુ કર્મચારીઓ કામગીરીમાં જોડાશે. તમામ વર્ગખંડમાં સીસીટીવીથી મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોની બાયોમેટ્રિક લેખિત વેરિફિકેશન પણ કરવામાં આવશે. છાવણીમાં હનુમાન ચાલીસાનું પઠન કર્યું હતું. પોલીસે કેટલાક આંદોલનકારીઓની અટકાયત પણ કરી. 27 દિવસથી પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે વ્યાયામ શિક્ષકો. આજે છેલ્લા 27 દિવસથી સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે અમે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. 27 દિવસથી આજે પણ અમારું આંદોલન યથાવત છે. અમારી જ્યાં સુધી માંગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારું આંદોલન યથાવત જ રહે. અને આજે હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે અલગ રીતે અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાના છીએ રામધૂન ગાઈને. તો અમે બધા જ મિત્રો સાથે આજે રામધૂન ગાવાના છીએ અને હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરવાની છે કે આ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી માંગણી સ્વીકારે. તો અમે બધા સાથે અત્યારે ધૂન શરૂ કરશું. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ 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 ભજમન સુરતના મોટા વરાછામાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળા ઉમદા દાખલારૂપ બની છે. હાલ હીરા ઉદ્યોગમાં મંદીનો માહોલ છે. શાળામાં 600 જેટલા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા સામે 4,000થી 5,000 એડમિશન ફોર્મ વાલીઓ દ્વારા ભરવામાં આવ્યા. ત્યારે શાળાના આચાર્ય દ્વારા જે રીતે ડ્રો કરીને એડમિશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી. મોનીમાં ગયા વર્ષે બેહાડી દીધી, અમારે નંબર નહોતો લાગ્યો ને એટલે આજ તે પાછા આવ્યા. એટલે અમારે પોસાય એમ નથી કે ફી ભરી એટલી એમ. એટલે બાલભવનમાં એક બાબાને અને આ બેબીને ચોથા ધોરણ છે તે 5માં દાખલ કરશું. પહેલા ધોરણમાં રાહુ પટેલમાં છે. અત્યારે અમે અહીં લેવા માંગી. હું 3 વર્ષથી આ 3જા વર્ષથી આ લાઈનમાં ઊભી છું, પણ આજે ઉણવારો આવી જાય તો બસ. અહીંયા શિક્ષણ સારું છે અને અમારે આ એરિયો નજીક પડે છે એટલા માટે. બાળક કઈ છે? 2જા ધોરણમાં. સફાઈ કામદારોના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. 50 વર્ષ પહેલા બનાવેલા 7 ક્વાર્ટર્સ ફરી બનાવાશે. ક્વાર્ટર્સને નવેસરથી બનાવવા માટેની તૈયારીઓ દર્શાવવામાં આવી છે. રીડેવલપમેન્ટ યોજના હેઠળ જર્જરિત ક્વાર્ટર્સની કામગીરી થશે. સફાઈ કામદારોને 1231 જેટલા ક્વાર્ટર્સની ફાળવણી કરાઈ હતી. ટૂંક સમયની અંદર આ લોકોને આપણે વાત કરીએ કે એની પોલિસી બનાવી એ લોકો સારા મકાનમાં રહે અને નવા મકાનમાં રહે. તદુપરાંત એ કેમ્પસની અંદર ઘણા લોકો આપણે વાત કરીએ કે વર્ષોથી ટેરેસ ઉપર રહેતા હતા, કમ્પાઉન્ડની અંદર રહેતા હતા. આવા લગભગ 828 લોકો છે. એ લોકોને પણ પોતાનું ઘરનું ઘર મળે. માનનીય દેશના વડાપ્રધાનનું જે સપનું છે કે ભાઈ નાના માણસને પોતાનું ઘરનું ઘર મળે એ માટેને આજની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. ઉનાળામાં આગની ઘટનાને લઈને ફાયર વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. વડોદરામાં ફાયર વિભાગે 50 હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગને નોટિસ આપી છે. પોલીસ ભવન, નર્મદા નિગમની બિલ્ડિંગને નોટિસ આપવામાં આવી છે. એસએસજીના રેઝિડેન્સ બિલ્ડિંગને ફાયર વિભાગની નોટિસ મળી છે. ફાયર બ્રિગેડ, ફાયર સ્ટેશન વાઇઝ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. શાળાઓ, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ સહિત બિલ્ડિંગોમાં ચેકિંગ થશે. સુરતમાં પ્રતિબંધિત ગાંજા સાથે આરોપીની ધરપકડ થઈ છે. પાંડેસરા કૈલાશનગર ચોકડી પાસેથી આરોપીને ઝડપ્યો છે. 5 કિલો 11 ગ્રામ ગાંજા સાથે મુન્ના જપસી યાદવને દબોચ્યો છે. આરોપીના ઘરેથી રોકડા 1,33,000 જપ્ત કરાયા છે. આરોપી છેલ્લા 4 મહિનાથી ઘરેથી જ ગાંજાનું વેચાણ કરતો હતો. આરોપી રાહુલ નામના વ્યક્તિ પાસેથી ગાંજો લાવ્યો હતો. પોલીસે રાહુલ નામના શખ્સને વોન્ટેડ જાહેર કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી. राम शरण उर्फे मुन्ना सन ऑफ जिप्सी यादव ये कैलाश चौकड़ी पांडेसरा के पास में रहता है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और ये गांजा का वेचाण करता है। तो इसका जो घर है वहाँ पे जाके सरकारी पंचों के रूबरू में जाके सर्च की गई तो वहाँ पे 5 किलो 11 ग्राम जो 50,110 रुपये का है ये वहाँ पे गांजा बरामद हुआ और 1,33,760 रुपये नकद रुपये वहाँ पे बरामद हुए
जो नकद रुपए इस तरह से ड्रॉर में थे कि जिस तरह से वहाँ बेचान चल रहा हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, इस तरह के हिसाब में नोट्स में ये बरामद हुए। तो पंचों के रूबरू में वहाँ पंचनामा करके और ये आरोपी जो है रामशरण उर्फे मुन्ना, इसको अटक किया गया है। સુરતમાં વિદ્યાર્થી પાસે ગાંજાની હેરાફેરી, સારોલી પોલીસે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે। નિયોલ ચેકપોસ્ટ ખાતેથી બંનેને ઝડપી પાડ્યા છે। પ્રતિબંધિત 18 કિલોથી વધુનો ગાંજો જપ્ત કર્યો છે। રૂપિયા 2 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો। વિકાસ પરિડા અને ચંદ્રમણી પ્રધાનની ધરપકડ થઈ છે। ભુવા પાંડી અને કાના પરિડાની વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો। 2 પૈકીના એક આરોપી ગાંજો મોકલનાર છે। हमें ये बात भी मिली कि 2 लोग जो कि उड़ीसा से आ रहे हैं, जिसका नाम विकास है और ये एक बीकॉम का छात्र है, 3rd ईयर बीकॉम का छात्र है और ये एमरोली सूरत में रहता है और इसका मूल गंजाम उड़ीसा है। और दूसरा है चंद्रमाली और इसका भी मूल गंजाम उड़ीसा है। ये दोनों गांजा लेके सूरत ग्रामीण विस्तार से आ रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग जगह पे गांजा की बेचान करेंगे। દ્વારકાના ભાણવડ પંથકમાં દારૂની ભઠ્ઠી પર પોલીસ ત્રાટકી હતી। બરડા ડુંગરમાંથી દેશી દારૂ બનાવવાની ભઠ્ઠી ઝડપાઈ છે। 1400 લીટર દેશી દારૂના ઉપયોગમાં આથો જે લેવામાં આવતો હતો તે ઝડપાયો છે। દેશી દારૂ બનાવનારા સાધન સહિત 35,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો છે। છેલ્લા નેસ વિસ્તારમાં ધમધમતી દારૂની ભઠ્ઠી પર પોલીસની રેડ પાડવામાં આવી। પોલીસે ફરાર આરોપીની ગોગન રબારી સામે ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે। રાજકોટના ગોંડલમાં ગુંદાળા ગામે સરપંચ પર હિંચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યો। 3 શખ્સો પર લાકડી અને ધોકાથી હુમલાનો આરોપ છે। ત્યારે સરપંચ પર હુમલાને લઈને ગામ લોકોમાં આક્રોશ ફેલાયો। ગુંદાળા ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। ગત રાત્રે ગુંદાળા ગામમાં તંગદિલી ભર્યો માહોલ હતો। ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના ગુંદાળા ગામે ફરિયાદી ગોરધનભાઈ ચોથાભાઈ ડાભી, ઉંમર વર્ષ 50, તેને આવી એફઆઈઆર રજીસ્ટર કરાવેલી કે તેના ગામના હિતેન્દ્ર ઉર્ફે હિતુ જાડેજા અને અજાણ્યા 2 માણસોએ તેના પર લાકડાના ધોકા વડે હુમલો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી માર મારેલો। 55 નંબરના પ્લોટના સનદ ઉપર 2 નામો હોય, જેમાં જે આરોપી છે કે બીજા માણસોને લેવા આપી દેવાનું કહેતા હોય પ્લોટ, પરંતુ સરપંચે આ કામે જે નિયમ અનુસારની કાર્યવાહી। બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના શેરપુરા ગામે દીકરાએ માતાને પાવડાથી મારીને હત્યા કરી દીધી છે। આરોપી છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ગુસ્સામાં રહેતો હતો। અવારનવાર ઘરમાં ઝઘડા કરતો હતો અને ગુસ્સામાં આવી દીકરાએ માતાના માથામાં પાવડાથી ઘા માર્યા હતા। શેરપુરા ગામમાં નવાવાસમાં સીમાડીવાસમાં આવેલ સુરેશભાઈના ઘરે પહોંચી ટીમ અને જોયું તો એક મહિલાનું મૃતદેહ ત્યાં ઘરની આગળ જ ઓસરીમાં પડેલ હતો। પછી જાણવા મળેલું કે આ કામે બનાવની હકીકત એવી હતી કે એ જ દિવસે સવારે માતા પુત્ર ઘરે હાજર હતા અને તેના પુત્ર મોટા દીકરા પરિમલે માતા સાથે કોઈ કારણસર બોલાચાલી થઈ અને ઝઘડો થતા આવેશમાં આવી જઈ અને ઓસરીમાં પડેલ પાવડો તેને આવેશમાં આવી જઈને તેના માતાના માથામાં મારી ઈજા। વડોદરામાં વેપારી પુત્ર અંજલનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે। જરોદના વેપારી પુત્રના આપઘાતની પરિવારને આશંકા હતી। અંજલે ઘર છોડ્યાના પહેલા પરિવારને ચિઠ્ઠી પણ સંબોધી હતી। સરણેજ નર્મદા કેનાલમાંથી 20 વર્ષીય યુવકનો મૃતદેહ મળ્યો હતો। 2 દિવસ નર્મદા કેનાલમાં ફાયર વિભાગે શોધખોળ હાથ ધરી। હું પ્રોબ્લેમ કહી શકું તેમ નથી, માફ કરશો, મમ્મી પપ્પાને મોટા ભાઈને સાચવી લેજો તેવું પત્રમાં લખ્યું। સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ ચોરો પર ફરીવાર તબાહી થઈ છે। ત્યારે પ્રાંત અધિકારી સહિતની ટીમે ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું। ગેરકાયદેસર ચાલતા ખનનને લઈને આ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। થાનના રૂપાવટી નદીમાંથી ખનીજ ચોરી પકડાઈ હતી। 1 ચરખી, 2 ટ્રેક્ટર, 2 જનરેટર સહિત રૂપિયા 17 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો। જામનગરમાં તોડબાજ પત્રકાર વિરુદ્ધ વધુ 3 ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। અધિકારી અને પત્રકારની ઓળખ આપી જેસીબી ચાલક પાસે તોડ કરવામાં આવ્યો હતો। જોડિયાના હડિયાણા અને કુન્નડમાં ટોળકીએ તોડ કર્યો હતો। ટોળકીએ 3 જગ્યાએથી રૂપિયા 25,000નો તોડ કર્યો હતો। ગઈકાલે ફલ્લા ગામે ખેડૂત પાસેથી 3,000 પડાવ્યા। જૂનાગઢમાં કેશોદના પાણખાણ ગામે ખેડૂતની હત્યા થઈ છે। શેઢા પાડોશના ડખામાં પીઠરામ ગાંગણાની હત્યા કરવામાં આવી છે। 2 જૂથ વચ્ચેના ઝઘડામાં એકનું મોત, 5 ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। ઇજાગ્રસ્તોને કેશોદ સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે। ગંભીર ઇજાગ્રસ્તમાં 2 વ્યક્તિને જૂનાગઢ રિફર કરાયા। પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી।
રાજપીપળામાં આદિવાસી સમાજના ઉત્થાન માટે એક નવી પહેલ શરૂ થવા જઈ રહી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે રત્નસિંહ મહિડા મેમોરિયલ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પુરસ્કારની સ્થાપના રાજપીપળાના જાણીતા કલાકાર વિરાજકુમારી મહિડાએ કરી હતી. તેમણે આ પુરસ્કાર તેમના દાદા અને પ્રખ્યાત સમાજ સુધારક સ્વર્ગીય રત્નસિંહજી મહિડાની યાદમાં શરૂ કર્યો હતો. સ્વર્ગસ્થ રત્નસિંહજી ના વારસાને આગળ ધપાવવા તેમના પૌત્રી વિરાજબા મહિડાએ આ રત્નસિંહજી મહિડા મેમોરિયલ એવોર્ડની પહેલી શરૂ કરી છે. તેમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવીને સાકાર થઈ રહ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારતને 2047માં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. તેમાં આદિજાતિના સર્વાંગી વિકાસને પ્રાધાન્ય આપીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતના વનબંધુ સમાજને અગ્રેસર રાખવાના છે. પ્રકૃતિને ખોળે વસતા અને વિકસિત આદિવાસી સમાજો યુવા યુવતીઓ વિશ્વ સાથે કદમ મિલાવી શકે તેવા વિકસિત ભારત વિકસિત ગુજરાત માટે સૌ રાષ્ટ્ર એક પ્રથમ ભાવથી સમર્પિત રહે એવી અપેક્ષા છે. ફરી એકવાર એવોર્ડ વિજેતાઓને અભિનંદન. રાજપીપળાનું ગૌરવ કહેવાતા નર્મદાના સિંહ કહેવાતા રત્નસિંહજી મહિડાનો જે એવોર્ડ આજે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલથી, એના માટે હું ખૂબ ગર્વ છું. એટલા માટે જ નહીં, स्वर्गीय रत्न सिंह महिड़ा साहब ने जो समाज में और संसार में तमस, अज्ञान का तमस, अंधकार दूर करने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति मेरे लिए संत के बराबर होते हैं. ખેડાના ચકલાસીમાં મહાસમૂહ લગ્નમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 151 નવયુગલ પ્રભુતામાં પગલાં મૂકશે. એમએલએ સંજયસિંહ, એમએલએ પંકજ દેસાઈએ આયોજન કર્યું હતું. માતા પિતા વિહોણી ગરીબ કન્યાઓના લગ્નનું મોટું આયોજન થયું હતું. સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. નવદંપતિને સીએમ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આશીર્વાદ આપ્યા. માતા પિતા ન હોય તેવી દીકરીઓના માથે વડીલો બનીને આપણા જનપ્રતિનિધિઓ વાત્સલ્યનો હાથ મૂક્યો છે. એટલું જ નહીં, આ દીકરીઓને વડીલોની છત્રછાયા આપી તેમની જવાબદારી પણ લીધી છે. જનપ્રતિનિધિઓ સુખાકારીના કાર્ય તો કરે જ, પરંતુ આવા સમૂહ લગ્ન સેવા, સમાજ હિતલક્ષી આયોજનથી અનોખી લોકસેવા પણ કરી રહ્યા છે. રાજકોટ શહેરમાં હનુમાન જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એજી ચોક મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. ચમત્કારિક હનુમાનજી મંદિરમાં ભક્તોનો ધસારો જોવા મળ્યો. સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલા સહિત નેતાઓએ દર્શન કર્યા હતા. આપ જોઈ રહ્યા છો ચમત્કારિક હનુમાનજી મહારાજ રાજકોટનું જે મંદિર છે એ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને હજારો માણસો દર શનિવારે ભોજન લે છે, બટુક ભોજન લે છે. તેમજ જે અમારી કમિટી છે, ધર્મેન્દ્ર ભગત જેમના પ્રમુખ છે, અને નીરુભા વાઘેલા છે, ગિરિરાજસિંહ રાઠોડ છે, સ્વર્ગીય બળવંતસિંહ રાઠોડ, જેમને આ મંદિરનો જ્યારે હનુમાનજીનો જીર્ણોદ્ધાર થયો ત્યારે જ અમારો સંકલ્પ હતો. ત્યાર પછી અમે મહાદેવનું મંદિર પૂર્ણ રીતે જે સોમપુરાએ બનાવેલું છે, એટલે એ પણ એવું જ સરસ છે. અને શનિદેવ જે શનિ અમાવસ્યા હમણાં ગઈ ત્યારે અમને લાગ્યું કે ઓહો, ઘોડાપુર અહીંયા દર્શનનો લાભ લીધો. સુરેન્દ્રનગરમાં સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલામાં ભક્તોની ભીડ જામી હતી. ચૈત્રી પૂનમને લઈને મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર જોવા મળ્યું હતું. ચોટીલામાં બિરાજમાન ચામુંડા મંદિરમાં ભક્તોનો ધસારો જોવા મળ્યો. 4 લાખથી વધુ ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. ચામુંડા માતકી જયના નાદ સાથે મંદિર ગુંજી ઉઠ્યું. અરવલ્લી યાત્રાધામ શામળાજીમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી હતી. ચૈત્રી પૂર્ણિમા નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોની ભીડ જામી હતી. પૂનમના પાવન અવસરે વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. આજે ચૈત્ર સુદ પૂનમ મહેસાણાના ઉમિયાધામ ઊંઝામાં ચૈત્રી પૂનમને લઈને ભક્તોની ભીડ જામી હતી. સવારથી દૂર દૂરથી મા ઉમિયાના ભક્તો દર્શન કરવા આવ્યા હતા. મા ઉમિયાના દર્શન કરવા માટે સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. મા ઉમિયાના દર્શન કરી ભક્તો ધન્ય અનુભવી હતી. ચૈત્રી પૂનમે અંબાજી મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. અંબાજી મંદિરને રંગબેરંગી ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. અનેક ભક્તો માતાજીના દર્શન કરવા માટે કતારમાં દેખાયા હતા. માતાજીની આરતી બાદ મહાદેવની આરતી કરવામાં આવી હતી. અંબાજી મંદિરમાં મહાદેવનું મંદિર પણ આવેલું છે.
ચૈત્ર પૂનમને લઈને પાવાગઢમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પાવાગઢ પહોંચ્યા હતા. યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. વહેલી સવારે મંગળા આરતી કરવામાં આવે છે. માતાજીના મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવામાં આવ્યા. પાવાગઢનો ડુંગર વહેલી સવારે ધુમ્મસ છવાયેલો જોવા મળ્યો હતો. રાજ્યમાં આજે હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે અમરેલી પ્રસિદ્ધ ભૂરખિયા હનુમાનજી મંદિરે ભક્તોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જે રીતે પાવાગઢ અને અંબાજી ખાતે જોવા મળ્યા હતા. પાવાગઢમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું અને સાથે જ મંદિરે દર્શન કરવા માટે વહેલી સવારથી જ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. ભક્તોએ વહેલી સવારે મંદિર ખાતે મંગળા આરતીની પણ જે રીતે લાભ લીધો હતો, ત્યારે માતાજીના મંદિરમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યમાં આજે હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે અમરેલી પ્રસિદ્ધ ભૂરખિયા હનુમાનજીના મંદિરે ભક્તોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો. સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિરમાં કષ્ટભંજન દાદાના સાનિધ્યમાં મારુતિ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો રાંચોડા હનુમાનજી મંદિરે સવારથી જ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું હતું. તેમજ વડોદરામાં પંચમુખી હનુમાન મંદિરે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી. ગાંધીનગરના ડભોડા ખાતે પણ ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી. જેતપુરમાં પાતાળ હનુમાન મિત્ર મંડળ દ્વારા હનુમાન જયંતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મંદિરમાં આરતી અને મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાતાળ હનુમાન ગ્રુપમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને સમાજના લોકોએ ભેગા મળીને ભવ્ય આયોજન કર્યું હતું. 500 થી 600 બાળકોના પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અમે આ પાતાળ હનુમાન ગ્રુપ છીએ અને આ અમારે આજથી અમે 10 થી 15 વર્ષથી મારા પપ્પાને, મારા દાદાને, મારા કાકાને અમે બધા છપી અને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રમાણ થઈ અને અમે હનુમાન જ્યારથી આ હનુમાન જયંતીનું મંદિર જ્યારે બન્યું છે ત્યારથી હું દર હનુમાન જયંતી ઉપર અને દાદાની સેવા પૂજા આરતી પૂજા કરવા આવું છું અને બાળકોને બધું ભોજનનું બાળકો દાદાને મહાપ્રસાદ કરી આરતી કરી અને બધું ભોજન. આ જગ્યા જેતપુર નાજાવાડા પડા વિસ્તારમાં આવેલી છે. પાતાળ હનુમાનજીનું મંદિર છે અને અહીંયા અમે એકતાનું પ્રતીક છે. હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ અમે બધા મળીને હનુમાન જન્મ. સુરતમાં આજે હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે અડાજણમાં આવેલા પારદેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં ભગવાન હનુમાનજીને 6000 કિલો બુંદીના લાડુનો ભોગ ચડાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે લાડુનો પ્રસાદ ભાવિક ભક્તોને પીરસવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ પ્રસાદનો લાભ લીધો. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ધામધૂમથી હનુમાન જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી. અટલાશ્રમ હનુમાનજી મંદિર 1977માં હનુમાનજીની સ્થાપના થઈ અને આજે 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા હોય. 2004થી આ લાડુની 551 કેજીથી શરૂ કરી અને આજે વધતા 6000 કિલોનો એક લાડુ એવો પ્રસાદ થઈ રહ્યો, વિતરણ થઈ. ત્યારે કચ્છમાં પ્રવાસન સ્થળો સાથે તીર્થધામો પણ અનેક છે. કચ્છમાં આવેલું આ હનુમાનજીનું મંદિર ખૂબ જ વિશેષ છે. ભારત પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર આવેલું આ મંદિર દેશની સુરક્ષા કરતા જવાનોની આસ્થાનું પ્રતીક છે. જવાનો સાથે જાણે હનુમાનજી પણ દેશની सरहदનું रखोपू करता હોય તેવા आभास થાય. हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बहुत भव्य प्रोग्राम है. सुबह जो है आरती पूजा सुबह की हो चुकी है. अभी 8:30 बजे से हम दोबारा पूजा करेंगे, रामायण की पूजा करेंगे, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, आरती के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भजन करेंगे, भजन के बाद परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा के बाद यहाँ मंदिर के प्रांगण में भजन भव्य प्रोग्राम. બોર્ડરની અંદર બેડિયા બેટ આવેલો છે, એક બીએસએફ કેમ્પ છે. ત્યાં એ બીએસએફ વાળા ત્યાં સેવા ચાકરી કરે છે અને બહુ પ્રસિદ્ધ મંદિર છે અને તમે ત્યાં જે પણ માનતા રાખો છો એ તમારી માનતા ફળે છે અને તમને ત્યાં ઘંટ ચડાવવા માટે, માનતા ઉતારવા માટે આવવું પડે અને તમે જે પણ માનતા કરશો. ત્યારે હનુમાન જયંતિના પાવન પર્વની અરવલ્લીમાં પણ હનુમાન મંદિરોમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવણી થઈ હતી. ગુજરાતનું એકમાત્ર સુતેલા હનુમાનજીનું મંદિર અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે. મોડાસા તાલુકાના સાકરિયા ગામે આવેલા ભીડભંજન હનુમાનજીની પાંડવકાળની મૂર્તિ આવેલી છે. હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે ભગવાન હનુમાન દાદાને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાકરિયા ભીડભંજન દેવના દર્શનાર્થે આવ્યો છું. હજારો ભક્તો આવે છે, એમ હું પણ અહીં દર્શનાર્થે આવ્યો છું. ખૂબ જ શ્રદ્ધાના ભાવરૂપે અહીં દર્શન કર્યા. મન પવિત્ર થઈ ગયું અને જાણે
આ જગ્યા પર આવીને ખૂબ જ શાંતિ અનુભવી તેવું લાગી રહ્યું છે. અહીં આ દાદા હજારોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. એવી જ રીતે મને પણ મનોમન થાય છે કે આ જગ્યા ઉપર આવીને મારી હરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે. આજે ચૈત્ર સુદ પૂનમ એટલે કે હનુમાન જયંતિ, શામળાજી મંદિરમાં ભગવાન શામળિયાને કેસરી કલરના વાઘા અને સંપૂર્ણ સુવર્ણના દાગીનાથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા છે. એમાં વિશેષ જે નવો મુગટ બનાવવામાં આવ્યો છે તે પણ ભગવાનને અર્પણ કર્યો છે. આજે પૂર્ણિમા હોવાથી લાખો ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતાનો અનુભવ કર્યો છે. ભાવનગરના મહુવામાં અસ્મિતા પર્વ અંતર્ગત ત્રિદિવસીય હનુમાન જન્મોત્સવની ચિત્રકૂટ ધામ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી. ચિત્રકૂટ ધામ તલગાજોડા ખાતે મોરારી બાપુની નિશ્રામાં ગુરુ શ્રી શનિ એમ 3 દિવસ હનુમાન સંગીત મહોત્સવ સાથે જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. अगर कोई प्यासे को पूछे पानी देने के बाद कि कैसा फील हो रहा है, अगर किसी मृत्यु के बाद स्वर्ग का दृश्य दिखाई दे तो क्या जवाब देगा? मुझे ऐसे ही लगा कि मानो मैं एक ऐसे सच्चे इंसान के पास आया हूँ और जिसमें निष्ठा है, जिसमें लगन है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसकी सहनशीलता, उसकी आग्रह बहुत ही अच्छा. बेसिकली मेरा नाम है गुलजार अहमद बनाई. शार्ट में शार्ट फॉर्म में कहता है गुलजार बनाई. मैं एक संगीतकार हूँ, कश्मीर से हूँ. पूरा जो ऋषि और मनु की वादी जो है. રાજ્યભરમાં ચૈત્રી પૂનમ એટલે કે હનુમાન જન્મોત્સવની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અનેક હનુમાનજીના મંદિરો આવેલા છે જે અલગ અલગ નામો ધરાવે છે અને આજે હનુમાન જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી આ તમામ હનુમાન મંદિરોમાં કરવામાં આવી. હનુમાનજી મહારાજનો જન્મોત્સવ છે. પવનપુત્ર હનુમાનજી મહારાજ પ્રભુ શ્રી રામના એવા પરમ ભક્ત, એમ મહાદેવના 11મા રુદ્ર અવતાર એવા હનુમાનજી મહારાજનો આજે જન્મોત્સવ છે. ખાસ કરીને સમગ્ર વિશ્વમાં તેમજ ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં હનુમાનજી મહારાજનું ખૂબ જ મહત્વ છે. ગલીએ મનોજવમ મારુતતુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનર યુથ મુખ્યમ શ્રી રામદૂતમ શરણમ પ્રપદ્યે. સમગ્ર વિશ્વમાં, ભારતમાં, ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને અમારા સુરેન્દ્રનગરમાં હનુમાનજી મહારાજનો જન્મનો ઉત્સવ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની અંદર હનુમાનજીનો જન્મનો મહોત્સવનું ખૂબ જ વધારે મહત્વ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં આશરે 1500થી વધારે હનુમાનજી મહારાજના ગલીએ ગલીએ, શેરીએ શેરીએ, દરેક સોસાયટીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મંદિરો છે.